डिअर स्टुडंट्स, आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत एक्झाम्पल्स ऑन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. पाठीमागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनचे जे बेसिक कॉन्सेप्ट आहेत, फॉर एक्झाम्पल रँडम व्हेरिएबल, त्यानंतर ऑन द बेसिस ऑफ रँडम व्हेरिएबल एक काय बघितलं आपण, डिस्क्रीट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन, आणि दुसरं होतं कंटिन्युअस प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. ओके, तर आज जे आपण टाइप बघणार आहोत बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. सो इट इज द टाइप ऑफ व्हॉट, डिस्क्रीट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. ओके, येस. आणि दुसरा आहे इथं पॉइजन distribution. So these are two types of discrete probability distribution for our syllabus. And continuous probability distribution चा एक टाइप आपण जो बघणार आहोत तो आहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. ओके, सो अशा प्रकारे रफली आपण प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनचा पिक्चर बघितलेला आहे. सो रँडम व्हेरिएबल वरती डिपेंडेंट, म्हणजे रँडम व्हेरिएबल जर का डिस्क्रीट असेल तर ते डिस्क्रीट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनच्या अंडर येतो. त्याचे दोन टाइप्स काय आहेत, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन आणि पॉइजन डिस्ट्रीब्युशन. आणि जर का तुमचा रँडम व्हेरिएबल हा कंटिन्युअस असेल तर त्याच्यावरती जी प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन होणार आहे ती कशी असेल, कंटिन्युअस प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. सो आपल्या सिलेबस मध्ये जो दिलेला आहे तो काय आहे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, विच इज अंडर टाइप कंटिन्युअस प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. ओके, सो बिफोर गोइंग टू solve example on binomial distribution, so what we will do, we'll just recall the formulae. So formulae काय बघा, yes, the binomial distribution is used to obtain the probability of observing r successes in n trials. Okay, with probability of each success p is, what is the formula? So formula is nothing but of getting r successes, means x is equal to r is equal to n c r. सो हे ऍक्च्युअली कसं वर्क होतंय आपण एक्झाम्पल मध्ये बघणार आहोत. into p raised to r into 1 minus p raised to n minus r. ओके, सो 1 minus p म्हणजेच काय असतो, ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. सो 1 minus p is nothing but 1 minus probability of success is nothing but probability of failure. So this formula you can replace here 1 minus p by q also. So तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारू शकतील. ओके, so the same formula you can write in the form of, it is what, ncr into p raised to r into q raised to n minus r. Okay, so where n is nothing but number of events, r is what, number of successful events, p is nothing but probability of each success on a single trial, and 1 minus p is probability of failure. So NCR चा formula कसा इथे, NCR is nothing but binomial coefficient. So it is taken by n factorial upon r factorial into n minus r factorial, where n factorial, okay, so where n factorial is nothing but what, it is the product of n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 to 1. So इथे आपण काय झूम केलंय, 0 factorial is 1 and also 1 factorial is 1. So इथे मी NCR चा फॉर्म्युला परत एकदा लिहितोय. So NCR is nothing but what, it is n factorial divided by r factorial in bracket into n minus r factorial. सो हा जो उलटा एक्सक्लेमेटरी मार्कचं चिन्ह आहे तो आपण फॅक्टोरियल म्हणून रीड करतो. ओके, सो असे काही बेसिक टर्म्स आहेत रिलेटेड टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. सो देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज नथिंग बट व्हॉट, mean or expected value of binomial distribution.
So mean of binomial distribution हे कसं घेतलं जातं? It is denoted by capital M. So it is nothing but product of small n into p, where n is nothing but what? Number of observations, and p is probability of success. Okay. And standard deviation चा फॉर्म्युला काय बघा? It is denoted by sigma in bracket np into 1 minus p, which is nothing but under root np. 1 minus p म्हणजेच काय असतो? It is q. So simply standard deviation, it is given by square root of n into p into q. Next, variance. So variance, it is denoted by sigma square. So it is simply what? It is the square of standard deviation. म्हणजे variance हा काय असतो? Yes, variance is nothing but it is sigma square. Sigma म्हणजे काय? Standard deviation चा square, which is equal to n into p into q. म्हणजे ह्याचा square काय आला? n into p into q. And last term, the coefficient of variation. So coefficient of variation in binomial distribution, it is given by what? Yes, under root of 1 minus p is upon np. But we know that 1 minus p is what? Q upon n into p. So it is also given by square root of q upon np. So अशा प्रकारे binomial distribution शी related आपण फॉर्म्युले परत एकदा रिकॉल केले. So now we'll go for example. Yes, write down first example. An unbiased coin, an unbiased coin is tossed 5 times. Find the probability of getting head. Find the probability of getting head. सो अशा टाईपचे सिंपल एक्झाम्पल तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम साठी असू शकतात. ओके, सो इट इज व्हेरी सिंपल इन प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. जस्ट वी हॅव टू यूज व्हॉट फॉर्म्युलेज. सो काय म्हणलं आपल्याला? अनबायस्ड कॉइन. ओके, सो इट इज टॉस्ड 5 times. So tossed 5 times mean number of observations are what? It is 5. Okay, so find the probability of getting head. Okay, so probability of success म्हणजेच small p is what? It is simply 1/2. So 1/2 is nothing but what? 0.5. एखादा कॉइन जर का तुम्ही टॉस केला तर हेड आणि टेलची प्रोबॅबिलिटी किती असणार आहे? इट इज 0.5. So therefore the probability of getting head, it is what? 0.5. and what we have to calculate? 1 minus p. Okay, म्हणजेच q, probability of failure. So as p is 0.5, so probability of failure is also what? 1 minus 0.5. म्हणजेच काय येतो? 0.5. हे तुम्ही डायरेक्टली सुद्धा घेऊ शकता. ओके, सो I will write the formula. What it is? To find the probability of getting head. So the probability of getting head म्हणजेच थोडक्यात काय? तुम्हाला ऍटलिस्ट एक हेड भेटायला पाहिजे. ओके, सो आय विल टेक व्हॉट? The r is equal to 1. Okay, so to find the probability of getting head, we have what? R is equal to 1. So what is the formula for p of x is equal to r? Means simply r ची व्हॅल्यू काय येतं? 1. Okay, so it is what? I will write the formula n. जनरल फॉर्म्युला काय बघा आपला? Yes, first I will write the general formula. P of x is equal to r is equal to
NCR into P raised to R into 1 minus P raised to N minus R. Okay. So by taking same, just we are putting here values. R ची व्हॅल्यू किती आहे 1. त्यानंतर n ची व्हॅल्यू किती आहे बघा, नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन इट इज 5. C R is again 1 into P. P म्हणजे किती आहे 0.5. Okay. So 0.5 raised to R. So R is again what 1 into 0.5 raised to 1 minus P ची व्हॅल्यू काय ठेवली आपण 0.5 raised to N minus R. So N is what 5 minus 1. So it is what 4. But we know that जर का बेसिक तुम्ही फॉर्म्युला बघितला किंवा कॅल्सी मध्ये तुम्ही हे बायनॉमियल कोएफिशिएंट चे व्हॅल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट करू शकता. ओके. सो 5C1. So 5C1 is nothing but it is of the form NC1. ओके. सो NC1 ची व्हॅल्यू काय येते n, लक्षात ठेवा. ओके. सो अशा टाइपची जर का कोणतेही जनरल बायनॉमियल कोएफिशिएंट असेल, वरती n आहे म्हणजे इट मे टेक एनी व्हॅल्यू 4 5 6 सो ऑन, आणि खाली जर का 1 असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय येते इट इज n. और इन अनदर केस इफ यू हॅव टू फाइंड NCN, तुम्हाला जर का NCN जरी फाइंड आउट करायचं असेल, ओके, सो NCN याची पण व्हॅल्यू काय येते बघा, इट कॅन बी टेकन ॲज 1. ओके. सो इथं आपण 5C1 ची व्हॅल्यू तुम्ही कॅल्सी मध्ये सुद्धा डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करू शकता. इट इज व्हॉट 5 अँड हिअर 0.1 raised to 1 into 0.5 raised to 0.5 raised to 1 into 0.5 raised to 4. So it is simply what 0.5 raised to 5. So तुम्ही जर का कॅल्सी मध्ये 0.5 raised to 5 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केला तर तुम्हाला काय भेटेल 5 into the value of this term, it is what 0.03125. Okay. So if you multiply this value by 5, तुम्हाला काय भेटेल 0.15625. तुमच्या आन्सर मध्ये जर का 4 डिजिट टर्म असेल पॉइंट नंतर 4 डेसिमल टर्म्स, सो इट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू व्हॉट 0.156. हा 2 च्या समोर काय 5 आहे, सो इट कॅन बी कन्वर्टेड ॲज 3. ओके. सो अशा प्रकारे तुम्ही काय करू शकता, दिलेल्या एक्झाम्पलचं म्हणजेच probability of getting head, which is nothing but probability of getting head means what, at least you have to get one head. Okay. So therefore we are taking R is equal to 1. So इथं R ची व्हॅल्यू काय घ्यायची ते महत्वाचं आहे. तर तेवढं जर का तुमच्या लक्षात आलं तर हे एक्झाम्पल तुम्ही सिम्पली सॉल्व्ह करू शकता. सो अशा प्रकारचे सिंपल एक्झाम्पल मे बी ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये असण्याचे चान्सेस आहेत. सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल, just do probability well so that you will get full marks from this topic. So now we'll move to the next example. Second example, a fair coin is tossed 6 times. Find the probability of getting exactly 4 heads. Okay. सो इथे काय म्हणलंय बघा, अ फेअर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स. ओके. सो नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन, म्हणजेच एन ची व्हॅल्यू किती आली 6. सो फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्झॅक्टली 4 हेड्स. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ हेड इज व्हॉट, इफ वी टॉस्ड द कॉइन देन इट इज 1/2, म्हणजेच काय येईल 0.5. सो व्हॉट इज 1 minus p, I can write directly. So 1 minus 0.5 is again what 0.5.
0.5. सो 1 मायनस पी ची देखील व्हॅल्यू काय आली 0.5. ओके, सो टू फाइंड the probability of getting exactly 4 heads. Probability of getting exactly 4 heads म्हणजेच तुम्हाला काय घ्यायचंय, आर ची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू काय घ्यायची, इट इज व्हॉट 4. ओके, सो दॅट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय भेटेल तुम्हाला फॉर्म्युला, एक्स इज इक्वल टू 4 साठी फॉर्म्युला काय भेटेल बघा, इट इज 6c4 इंटू p रेज टू 4 इंटू 1 मायनस p रेज टू 6 मायनस 2. सो इट इज नथिंग बट n मायनस r. म्हणजेच 6c4 इंटू p रेज टू 4 इंटू 1 मायनस p रेज 6 मायनस 2 इज व्हॉट n मायनस r. सो n मायनस r म्हणजेच काय इथं 6 मायनस 4. सो 6 मायनस 4 इज नथिंग बट व्हॉट 2. सो अशा प्रकारे तुम्हाला काय भेटेल, प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्झॅक्टली 4 हेड. सो आता इथं आपण काय करूया, व्हॅल्यू पुटअप करूया. येस, सो हियर विल फाइंड द व्हॅल्यू. सो 6c4 म्हणजे कसं लिहिता येईल बघा, what is the formula for NCR? I will write here formula. NCR is nothing but n factorial upon r factorial into n minus r factorial. So by using this formula NCR म्हणजे 6c4 कसं लिहिता येईल, 6 factorial upon r factorial. So r factorial is nothing but what, it is 4 factorial into 6 minus 2, 6 minus 4. So 6 minus 4 is what, it is 2 factorial into p. p ची व्हॅल्यू किती आहे 0.5 raised to 4 into 1 minus p. So 1 minus p is nothing but again it is what 0.5 raised to 2. ओके, सो आता 6 फॅक्टोरियल कसं लिहिता येईल आपल्याला, 6 इंटू 5 इंटू 4 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 4 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. सो आता मी हे पूर्ण का बरं एक्सपांड केलेलं नाहीये, येस, बिकॉज खाली ऑलरेडी कोणती टर्म इथं प्रेझेंट आहे बघा. येस, ओके, सो खाली ऑलरेडी कोणती टर्म प्रेझेंट आहे, 4 फॅक्टोरियलची ही टर्म प्रेझेंट आहे. सो त्यामुळे हे मी 4 फॅक्टोरियल पर्यंतच एक्सपांड केलेलं आहे. ओके, सो जस्ट आय विल शो यू. 6 फॅक्टोरियल म्हणजे काय असतो, इट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. पण आपण हे कसं लिहू शकतो, इट कॅन बी रिटर्न ॲज 6 इंटू 5. हे राहिलेले जे टर्म आहे ते काय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. So this term you can write as 4 factorial. So त्यामुळे 6 factorial हे कसं लिहिलंय मी 6 into 5 into 4 factorial. असं का बरं, तर ऑलरेडी इथे डिनॉमिनेटरला 4 factorial आहे, तर तो काय होईल कॅन्सल होईल. ओके, सो इथे 0.5 raised to 4 into 0.5 raised to 2, it is nothing but what 0.5 raised to 6. Yes, so इथे 4 factorial आणि 4 factorial काय होईल, इट विल गेट कॅन्सल्स. नेक्स्ट काय 6 इंटू 5. सो 6 इंटू 5 इज नथिंग बट व्हॉट, इट इज 30 अपॉन 2 फॅक्टोरियल. सो 2 फॅक्टोरियल इज नथिंग बट व्हॉट, सिम्पली 2 इंटू 1 म्हणजेच काय असेल 2 इंटू 0.5 रेज टू 6. सो आता आपण काय करूया 30 अपॉन 2. सो 2 इंटू 1 इज नथिंग बट 2. So 30 upon 2, it is what 15 into 0.5 raised to 6. Okay. So 15 into आपण सुरुवातीला फक्त काय करूया 0.5 raised to 6 चीच व्हॅल्यू फाइंड आउट करू. So it is what 0.15625.
सो ह्याची व्हॅल्यू आली 0.0 आहे इथं. ओके, सो 0.015625 इंटू 15. सो इंटू 15 केल्यानंतर तुमचा फायनल आन्सर असेल 0.234375. सो हे अप्रॉक्सिमेटली 4 डेसिमल मध्ये तुम्हाला जर का कन्वर्ट करायचं असेल तर हे कसं लिहू शकता? 0.234, 3 च्या पुढे 7 आहे, सो इट कॅन बी रिटन ॲज व्हॉट? 4. सो युअर आन्सर ऑफ गेटिंग एक्झॅक्टली 4 हेड इज व्हॉट? इट इज 0.2344. सो अशा प्रकारे तुम्ही दिलेलं जे एक्झाम्पल आहे ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ओके, सो तुम्ही जे बायनॉमियल कोइफिशियंट जे आहेत म्हणजेच 6C2, ओके, सो असे जे व्हॅल्यू आहेत 6C4, हे व्हॅल्यू तुम्ही बाय युजिंग कॅल्सी सुद्धा फाइंड आउट करू शकता. ओके, सो यू कॅन यूज कॅल्सी फॉर दिस टू फाइंड बायनॉमियल कोइफिशियंट. तिथं तुमचे कॅल्क्युलेटर मध्ये ऑप्शन असेल, सो त्याचा यूज करून तुम्ही डायरेक्टली बायनॉमियल कोइफिशियंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता. शिफ्ट, प्रत्येक कॅल्सी मध्ये ऑप्शन वेगळा आहे. तुम्हाला NCR असं दिसेल. ओके, सो असं NCR लिहिलेलं दिसेल. ते शिफ्ट यूज करून हे सिम्बॉल सिलेक्ट करा आणि तिथे व्हॅल्यू एंटर केल्यानंतर तुम्हाला काय भेटेल? NCR ची व्हॅल्यू. सो ती व्हॅल्यू तुम्ही इथे डायरेक्टली इथे सबस्टिट्यूट करू शकता. ओके, सो नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट एक्झाम्पल.